هي علم بدن بأنه جرى دقيست بيقول فرنسية مسلمة مثقفة ثقافة عالية زوجها داعي إلى الله قبر فرنسية ده أو مسلمة ده أو قون له أو جامعة ده العلم المادي قد تقارنه وحبرتي نكيقنا وأن داعي ودعوة كشغية والديها غير مسلمين لكن لما ده والديها مسلمين ما هو قالوا يدهم ما مسلمة ده أول جماعة خرجت 40 يوم من فرنسا إلى باكستان waxay gabadha ku jirtay jamaacadii horeysay ee France ka baxday ilaa iyo Pakistan 40 cisho كل النساء يقولون ما رأينا مثل مرأة مثلها dumarka oo dhan waxay yiraahdaan gabadhaas gabadh lamid waligay ma nu arkin ما عندها دقيقة من حياتها تضيعها فيما لا يعني إلا إما دعوة إما تعليما إما تعلما إما ذكرا حتى النساء إذا كانوا تكلموا في الدنيا وفي قال وقال هي إما تغير كلامهن بالدعوة ولا تقوم لا تجلس معهن waxay yiraahdaan gabadha waxa laga arkay sifada cajiibka laga arkay waxa kamid ah daqiiqad waqtigeega kamid ah ma la yaani kuma dayacdo ama way cibaadeysanaysaa ama quraan bay akhriyaysaa ama salaad bay tukanaysaa ama waxbarasho ku jirta ama dacwad bay ku jirta xataa dumarka kale oo wax kale laga sheekeynay haday aragto intay la fadhiisato ay hadalkooga bedelaysayo kalaam diin wali iman bay u bedelaysaa رجعت من 40 يوم في بيتها مثل المسجد جعلت مصلى 3 بنات وولدين كل يوم حلقة التعليم في البيت حتى أولادها وبناتها يعني تربوا على حب الله وحب الرسول شيء عجبا عجابا وعلي أفرتك مركي كسون نغوتي قريقي وحي كو عمرتي أعمال بل قريقي وحي كدك تسيدي مساجد كوكل سد عبلود يلبا ويل بيلاهيد أوقات دي قريقي ودن وحي كدك إما صلاة إما قرآن إما دعوة إما تعليم أفر لما تكسع قريقي وحونا قريقي كو عمرا أعماش نبينا عليه الصلاة والسلام عندها قيام الليل في الليل بين يدي خالق الكائنات تناجي رب العالمين زوجها يقول أن تقوم تصلي الليل ثم كذلك صباحا تكمل أذكارها مساء قبل النوم تكمل أذكارها دائما مشغولة بطاعة الرحمن اسمعوا يا إخواني وأخواتي مثال عظيم في هذه المرأة وعند قبضها سيابين كينا صلاة الليل كما بدا في جرين بس ساعة دمو دبي قيع جرتي قرآن كيغا ذكري كيغا أذكار تيدا استغفار تيدا صلاة الصبح انت لقاني بي دم يستري جرتي وعند قبضها سوا قبض نولش شيدو نكو عمرت إلهي طاعة دي سي قصد باني قشتاقيا دقيست بودي قبل 5 سنوات بالاختصار قبل 5 سنوات أصابها مرض كونسر السرطان عافانا وعافاكم الله 6 سنة كهر قبضها حنونك وحا كود عالي هذا كانسر إياه كود عاجل كيغا سرطان فالأطباء قالوا خطير انتشر في جسمها دكتور دي وحيد هذين حنون كان بجيركي يجيب وكف يدي قبضها وخطر هدي طولة اسمعوا نادت زوجها قالت يا زوجي قبل أن يأتي الموت نريد نكمل ديني يا زوجي أريد نكمل ديني يا زوجي ماذا أنت ما عندك دين كامل قالت لا ما زال موسم الحج حجي ما حجيت لكي نكمل ديني 5 فرائض 5 ركائز الإسلام أنا ما حجيت يا زوجي كيف نموت ونلقى الله بغير حج يا زوجي اعمل معروف خذني إلى بيت الله الحرام waxay ku tiri markaa ninkeygii waxaan doonayaa inta aanan dhiman ajashu aynan iiman inaan diintayda aan dhamaystirto diin kaamil aniga wala inaan adduunyada ka tago laana arkaan islaamka xajka kamida waxay tiri anigu wali ma xajin موسمي حشكنا ولا جاري وعن دونا يا ونيسنا هنا إلهي جوري ساتقو سو حجيه حشك نوقة مقابل بكتر مركز. قال يا زوجتي أنت مريضة لا تستطيع تحركي خطير. قلت يا زوجي الله سيقويني لكي نؤدي موسم الحج يا زوجي خذني ولا تخاف. مركز كويري نواد بقتادق وحنونك الجرك أجيب وقف ذي ما كي كري سيد حشكنا قف عافمات في عن أو عافمات كوديها كوفي عن مرقابيت الإلهي وكرا إنه قوة أنكو حجيه السيء. أديكم ما ركتانا كعه هوش حشك إيه بلاب إلهي بحشك يجيني ويحج السينية. ذهب زوجه إلى السفارة السعودية جاء الخبر من المملكة السعودية أن قفل الحج ما بقى يعطوا تأشيرة واحدة مهما كان الشخص لابد خلاص جاء الخبر من الحكومة نقفل موسم الحج. سفارة دي بوتجي باسبور كيجي كيسي انتو قاضي سفارة دي مربو تجي وحال لقوي حشك ولا جوجي خلاص في زي حشك وادا مالت ردين وين بحسنتي أمر قاسنا وحو كيمي دبقرتوية دا والله غفلوا أرنتا سويدا ما تلقيني. فرجع أخبرها اسمعوا إخواني وأخواتي فلما أخبرها قالت له إن عندي خالق الكائنات عندي مالك الملوك الذي بيده كل شيء. قامت صلت ركعات وقالت يا ربي أنت الفعال لما تريد كل شيء بيدك أنا عندي يقين عليك اللهم سهل لي التأشيرة يا رب العالمين. ما كملت الدعاء إلا من غد جاء الخبر من ملك السعودية قال للسفارة نريد بعض الضيوف يأتون ضيوف عند الملك الدنيا يأتوا يعني تأشيرة من باب الخاص طائرة خاصة مسكن خاص في مكة في المدينة مسكن خاص كل شيء خاص
وجاء زوجها وهي في القائمة متاع الجماعة ماشيين ضيوف الملك. waxuu ku tiri ninkeegii ilaahay waa qaad markuu yidhi waa la xidhay oo baasaboorkii waan geeyey oo xashki u dhammaaday ayay tihi maybe salaad intay tukatay ba ilaahay baraday tiri ilaahayow aduu awood waxaad leedahay mutlaqa inaad xashka geyso iyaku wax ma hayaan adigaa facaala amarka adigaa iskale sanadkan waa niyooda xashka inaad tegee ilaahaw xashka igee bay tiri igee gurigaaga ilaahu gee albaabkaaga ayaa furane albaabkii ilaahay bay garaacday deedna amar baa ka yimid xaggii boqortooyada maaragtaan sacuudiga oo la leeyahay waa intaasoo dad ayaa boqorku diyaafad martigelin u sameeyey fiisaha soo siiya diyaarad khaasaa lagu qaadi xashkana meel khaasay leeyihiin muwaasalaad iyo baabuurra khaasay leeyihiin soo qaada gabadhii iyo ninkeegiiba liiskii dadkii markaa diyaafadda boqorka ku jiray ee martiqaadka boqorka ka helay ayay magaceegii iyo magacii ninkeeguba ku soo baxay. توجهت إلى مالك الملوك فالله سخر ملك الدنيا فأعطاها كل شيء بالسهولة. boqorka boqorada ee adduunyada iskale ayay ilaahay taladii isaga u dhiibatoy ilaahay bay bariday ilaahay caza wajal wuxuu soo sakhiray boqorkii sacuudiga deedna magaceegii qaa'imadii wuxuu ku jiray maaragtaana dadkii la xajisiinayay. اسمعوا إخواني وأخواتي كل كلمة في المستقبل لها أثر كبير تحرك الجبال. dhagaystay buu haddaba hadallada soo socda kelmad kastoo qisada gabadha ku saabsan taasiir baaliq ee nolosheena ku leedahay buu yidhi. زوجها نعرفه معنا في الشورى. زوجها قال لما ذهبت هناك كأن لم يكن بها مرض في السرعة وفي كل الوسائل قامت في كل المناسك إلا ولها نشاط عجيب. wuxuu ninkeegu waa nin saaxiibkayaa buu annaka oo ahlu shuuraha naga mid ah oo maalin walba nala jooga isaga axwaashana siinaya wuxuu yidhi mar alli markii aan xashkii tagnay ilaahay caza wajalla gabadhii waxaad moodaa intuu xanuunkii ka qaaday inuu quwadii caafimaad geliyey ilaa xashka ay ka dhammaysanaysa waxa yidhi waa caafimaad qabtay buu yidhi. لما رجعت سقطت في البيت وزاد عليها المرض فأخذوها العملية 7 ساعات في العملية إخواني وأخواتي 7 ساعات في العملية. لما قامت من البنش قال لها زوجها كيف حالك؟ قالت له والله قلبي يكاد يتفجر من النور. لماذا؟ قالت لأن لما بدأ المنش وبدأ العملية رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمامي حبيب الله واقف أمامي رسول الله واقف أمامي. لما انتهيت من العملية والبنش رسول الله ذهب تمنيت نبقى في العملية كذلك. waxau yidhi walaalayaal mar alli markii xashka ka soo noqotay way dhacday markii xashka joogtay xanuunka waa laga qaaday jirhkeygii quwad wuxuu ilaahay geliyey ay acmaashii xashka o dhan ay ku soo dhammaysatay gurigeygii markay ku noqotay way dhacday dhakhtarkuu geeyey waxayba gashay koomaa bay gashay 7 saacadood baa gabadha qalliin dhakhtarradu ay kula jireen oo nafteedu adduunyada ay ka maqnayd walaakiin 7 saacadood kadib markii qalliinkii la dhameeyey naftu ay ku soo noqotay ee suuxdiinkii ay ka soo kacday ayuu ninkeyga ku yidhi iska waran markaasay ku tiri wallaahi waxaan u dhowaaday nuur daraaddeed inaan qarxo waayo 7 saacadood ee qalliinka aan ku maqnaa wejigii nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa sidaa ii hor joogoon eegayay bay tidhi nuurkiisii ee qalliinku muu iisii dheeraadaa si aan wejiga nebiga aragtidiisa ugu raaxaysta bay tidhi. تمنيت نبقى في العملية كذلك. waxaan tamaniyey tidhi in camaliyadda qalliinka laygula jiray dhakhtarka in laysii qalaan jeclaada bay tidhi. يا زوجي خذني لبيتي نموت بين أولادي وبناتي خلاص جاء الوقت يا زوجي خذني إلى البيت. waxay tidhi aniga saacaddaydii way dhammaatee iga qaad dhakhtarkan oo ciyaalkayga i dhex gee aqalkayga iyo ubadkayga dhexdooda haskaga dhintaa bay tidhi buu yidhi. في ذاك الأسبوع مات يوم السبت ونحن عندنا مشورة أوروبا في بريطانيا. زوجها لابد يمشي معنا. كنا من عادة نمشي يوم الخميس الجمعة في الطريق نوصل بدوس بري يوم الجمعة مساء تبدأ المشورة السبت المشورة يوم الأحد صباحا نرجع. فزوجها لما رآها في سكرات الموت قال أنتم امشوا أنا لا أستطيع لأن زوجتي في سكرات الموت. waxau yidhi markaa usbuucaas waxaan lahayn buu yidhi mashhuuradii Awroba ayaa lagu qabanayay maaragtaan Britania Ingiriiska lagu qabanayay waxay ahayd tartiibtuna khamiis baa soconnaa jimcana dariiqan ku sii jirnaa sabtina suuradu way bilaabantaa markaa safarkii aan gudagalnay ayaa ninkeygii noo yimiday wuxuu yidhi wallaahi gabadhii aad bay u xanuunsan tahay dadul waa sakaraad weeyaan anuu inima raaci karaye ii shuureeye oo ininku sii socday buu yidhi anu kama tegi karaye. اسمعوا إخواني وأخواتي اسمعوا تضحيات الفرنسية المسلمة الجديدة اسمعوا. gabadha faransiyada ee muslimadda jadiidada sida diinta ugu hurtay ay diinta ugu tadxiyootay dhageystay buu yidhi sheekh. قلت يا زوجي لماذا ما ذهبت المشورة؟ فهو تردد. قالت له عرفت أنك تريد تبقى معي وأنا نموت وأنت بجواري. يا زوجي ليس في فائدة تبقى معي عند موتي فائدة لي عندما تكون خارج ويأتيني ملك الموت. يا زوجي المرأة تحب تموت وزوجها بجوارها نريد نضحي تضحية أخيرة أنت نموت وأنت خارج في سبيل الله حتى الله يعطيني على درجة في الجنة.
markaasay ninkeygii ku tidhi maxaa kaa reebay shuuradii aaway culamadiisa oo mashhuuradii ma jirto maxaa ku reebay adiga markaasuu daa u sheegu yidhi adigii baa sakaraadoo waa la reebo adaan ku hadhay markaasay tidhi ma waxaad doonaysaa inaan agtaada aan ku dhinto anigu miyaad doonaysaa bay ku tidhi anugu waxaan jecelahay tidhi inaad adigoo iga maqan aan dhinto si ilaahay ajar ziyaadaa ii siiyo taas adoo iga maqan oon dhintaa ii faa'iido badane la joogaad ila joogteen agtaada ku dhimanayo aniga faa'iide iima leh gabdhuhu waxay jecel yihiin raggooga agtooda inay ku dhintaan laakiin anigu waxaan jecelahay tidhi adoo ilaahay dartii u maqan inaan dhinto naftu ay ga baxdo si aan aakhirkayga nolosheeda inta u dambaysana aan diinta ilaahay ugu tadxiyoodo baqaa'uka laa yufiidunii la joogaad aniga ila joogto waxba ima tarayay ka tidhi لا يفيدني نريد نضحي آخر تضحية قبل خروج روحي انت النفط aniga iga bixin tadxiyadii u dambaysay inaan diinta u horo ayaan jecelahay tidhi ودفعته حتى ركب في الطائرة يوم السبت صباح والتحق بنا orada socabay ku tidhi markaasay dabada ka soo kaxaysay sabtidiibu markaa nagaga dabiimiday annakoo joogna Dewsbury oo maaragtaan ingiriisku noogu yimid diyaarad soo raacay أنا كنت حاضر في ذاك اليوم الساعة 10 وصل عندما وصل جاء التليفون زوجتك انتقلت إلى جوار الله رحمها الله فعند ذلك كل من راه بكى sabtidii 10kii subaxnimo marka uu yag joogay telefoon baa ka daba yimiday oo loo sheego la yiri islaantaadii ilaahay raxmadiisa ku intiqaashay oo islaantaadii adduunyada way ka dhimatay sabir iman Allah ka siya laga yiri waana nag joogay telefoonku markuu soo dhacay ahbaabtii oo dhan way la wada ooyeen buri waa laga naxay buri geeridaas شاور المشايخ يرجعوا فورا في الطائرة يرجع فورا مشايخdu waxay ugu suureen marka inuu isagu degdeg u diyaarad kale ugu noqdo oo aaska ka qayb galo ويا اخواني الان كلمات الاخيره مهمه جدا فلما جاء اليوم المعلوم في مسجد كبير في إيفري مسجد كبير جدا فوق للنساء والتحت للرجال واتوا بجنازتها في الصندوق والله جميع النساء من فرنسا يعرفونها ويحبونها حضروا بالغرابي مثل الغرابي بالسود والرجال كذلك حضروا بالسنه والعمايم والله يا اخواني ذاك اليوم لا انساه قبل الجنازه صلاه الجنازه قبلها كلام الدعوه الى الله بعد الجنازه كلام الدعوه اخذناها الى قبرها قبل دخولها في القبر كان كلام الدعوه كان الدعوه معها تشيع حتى للقبر wuxuu markaas uu soo noqday isagii yaa soo wada noqonay buu yiri waxaan ka soo gaarnay buu yiri aasiya masaajid weyn oo jaamica ayaa meydkii la keenay dushana dumarka masjidka buuxiyay hoostana ragga ayaa buuxiyay gabadh muslimada oo daaciyada oo xijaaban oo niqaaban ma joogin wadankaas ilaa janaazadeedii aaskayga waa laga soo wada qayb galay raggii ducaad oo dhan way ka soo qayb galeen gabadhaas waxa cajiibkan ka arkay buu waxa kamida salaat janaaziintii lagu tukan bayaan baa la jeediyay salaadii markii laga baxay bayaan baa la jeediyay qabriga markii la dulgeeyay bayaan baa la jeediyay qabrigii markii ciidda lagu rabay bayaan baa la jeediyay limaada laana gabadhu daaciyad bay ahayd maydkeegii aaskaygiina dacwad baa ka socotay maalintaana ma iloobi kara buu maalin la iloobi kara maaha اسمعوا الكلمة الأخيرة بناتها النساء أخبرنا النساء بنات يضحكنا فرحات مسرورات سألوا أمكم ماتت لماذا تضحكنا قال ليس هذا يوم الحزن هذا يوم الفرح لماذا؟ لأن أخونا الكبير محمد يوم الجمعة في الليل رآها في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمينها وعمر بن الخطاب على يسارها والصوت ينادي من السماء هذه من أهل البيت الله أكبر waxaa siica ka sii cajab badan buri dhageysta waa soo khatimay hadalke gabadhii ubadkeegii gabdhaha ay dhashay wayba iska ciyaarayaanba dad geeri ku dhacdayba uma ekaba iska qosqoslayaan iska farfarxayaan markaasay dumarkii waxay ku yidhahdeen hooyadiin baa dhimatee maxaad la murugooneen oo la faraxsantihiin waa maalin murug oo la geeriyooda weeyaane waxay yidhahdeen habeennimadii jimcihii walaalkaya maxamed ayaa ku manaamay hooyadayo oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xagga midiguu ka joogo cumar binu khadaabna xagga bidixuu ka joogo samadana laga dhawaaqoo la leeyahay heblaaye hebel waa ahlalbeytkii nebigay ka mid tahay calayhi salaatu wasalaam عملت قليلا وأجرت كثيرا هي bay gabadhaasi camal fasho diinta u tadxiyootay laakiin ajir weyna ilaahay waa siiyey هذه مسلمة جديدة ماذا المسلمات القديمات في جيبوتي في كل مكان ماذا